न्यूज़ पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। अज असीं गल करांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा विच कोताही हुई सीगी। तुहानूं याद ही होना पंजाब दे विच विधान सभा चोणां तो पहलां 5 जनवरी 2022 नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जदों बठिंडा तो फिरोजपुर वल नूं जा रहे सन तां उदों जो है उत्थे उन्हां दा काफला जो है रोकिया गया सीगा। किसानां वल्लों मुजाहरा किया जा रहा सीगा। हालांकि इस पूरे मामले नूं लैके काफ़ी हो हल्ला मचिया सीगा। प्रधानमंत्री ने तां उस वेले दे जो तत्काली सीएम सन चरणजीत सिंह चन्नी उन्हां नूं ट्वीट दे विच कह दिता सीगा कि शुक्र है कि मैं जिउंदा बच आया। उस तो बाद तुहानूं दस दईए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जस्टिस इंदू मल्होत्रा की अगवाई दे विच एक SIT बनाई गई जिसने उस वेले दे पुलिस अफसरां नूं जिस दे विच उत्थे दे SSP ते होर तमाम ऑफिसर जिन्हां दी ड्यूटी लगी सी उन्हां नूं जिम्मेवार दस्सिया सीगा। उस तो बाद हुण जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस दे उत्ते पंजाब सरकार तो रिपोर्ट मंगी है। पंजाब सरकार वालों रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली गई है। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे कोले रिपोर्ट पहुंच गई है तो उन्होंने इस दे उत्ते जो है ये रिपोर्ट अगे भेजनी है, यानी कि इस दे उत्ते सिर्फ साइन करने उन्होंने बाकी रह गए ने। तो मन्निया जा रहा है कि 9 अजिहे अफसर ने उस वेले दे जिन्हां दे उत्ते गाज डिगनी तय मन्नी जा रही है, जिसनूं लैके पंजाब दे जिहड़े मुख सकत्तर ने विजय कुमार जंजुआ उन्हों का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन्हों ने भी लापरवाही की है वह बख्शे नहीं जाएंगे। ये पुरानियां तस्वीरां ने 5 जनवरी 2022 दियां जदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर वाल नूं जा रहे सन, पर रस्ते दे विच ही जो है उन्हां दा काफिला रोक दिता गया सीगा किसानां दे मुजाहरे दे करके। उस वेले दे SSP दे उत्ते कार्रवाई हुई सी, उन्हां नूं बदल दिता गया सीगा। प्रधानमंत्री का काफिला काफ़ी देर तक एक पुल के उत्ते जो है प्रधानमंत्री रुके रहे सन। उस वेले दे तत्काली DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय उन्हां दे उत्ते भी कई तरह के सवाल चुके गए सन, पर उन्होंने कहा सीगा कि SSP नूं जानकारी दे दी सीगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई सीगी। उस तो बाद ये मामला काफ़ी ज़्यादा उठिया, सुर्खियां दे विच रहा तो प्रधानमंत्री का जो बयान सामने आया कि राहत की गल है, शुक्र की गल है कि मैं पंजाब तो जिंदा बच आया। इस नूं लैके भी काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला होया तो हुण मन्निया जा रहा है कि 9 अफसरां दे उत्ते कार्रवाई हो सकती है। पहला तुहानूं विजय कुमार जंजुआ दे वल्लों दी की कुछ किया गया जो पंजाब दे मुख सकत्तर ने, वो भी सुना दिंदे। वो ऐसे है कि PM साहब आए थे यहाँ पे हमारे लास्ट ईयर जनवरी में। उन्होंने बठिंडा से फिरोजपुर जाना था, तो पहले तो प्रोग्राम था उनका शायद हेलीकॉप्टर से जाएंगे, लेकिन मौसम ख़राब था तो वो बाय रोड गए थे। तो नॉर्मली हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि अगर हेलीकॉप्टर से भी जाना हो, बट जो लैंड रूट है उसका भी अरेंजमेंट किया होता है हमारा। लेकिन वो लैंड रूट पे वो जब जा रहे थे उससे बठिंडा से फिरोजपुर, तो रास्ते में कुछ फार्मर्स ने ब्लॉक कर लिया उनका रास्ता। तो आधा घंटा के करीब वो मेरे ख्याल से ब्लॉक रहा रास्ता, तो वो जा नहीं पाए फिर फिरोजपुर, तो फिर वो वापस चले गए थे बठिंडा। तो इस इशू को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पैनल बनाया गया था जिसमें मिसेस इंदू मल्होत्रा रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वो इसके हेड थे। तो उन्होंने इंक्वायरी की तो इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने सारी रिपोर्ट हमें भेजी है। तो एक कॉपी सेंटर को भेजी थी, एक स्टेट को भेजी थी। तो उसमें उन्होंने सारा हर एक ऑफिसर्स का रोल जो है उसमें उन्होंने एग्जामिन किया कि किसके पार्ट पे क्या क्या लैप्स थे। तो वो सारा उन्होंने डिटेल दिया हुआ है कि DGP लेवल पे क्या लैप्स थे, ADGP, IG, DIG, SSP, तो सारा कुछ उसमें वो एनालाइज किया गया। तो हमारे पास रिपोर्ट आ गई है, तो वो हमारे वो अंडर कंसिडरेशन है। तो जल्द ही उस पर जो है कार्रवाई चल रही है, अभी कार्रवाई चल रही है। बट आप ऐसे है ना कि अब किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग तो देनी पड़ती है ना। पहले तो उसको आर्टिकल्स ऑफ चार्ज बताना पड़ता है कि ये है आपके अगेंस्ट एलिगेशन, उसको फिर डिफेंड करने का मौका दिया जाता है। तो अगर ज़रूरत हो तो उसमें फिर इंक्वायरी भी होती है, किसी क्वायरी अफसर को लगाया जाता है, फिर पनिशमेंट दी जाती है। तो ऐसे ही नहीं दे सकते पनिशमेंट, तो वो अंडर कार्रवाई है हमारे, जो अंडर कंसिडरेशन है, एक्शन हो रहा है। तो कब तक रिपोर्ट चले जाएगी वो तो जो अभी हम इंटरिम रिपोर्ट भेज देंगे, हाँ 1-2 दिन में भेज दें कि ये हम कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि जो है जो उसमें गिल्टी होंगे उसको बाद में। हाँ, ये जो आफ्टर ऑल PM साहब की सिक्योरिटी का मसला है, तो इसमें जो है कार्रवाई तो करनी है, जो भी होगी लीगली कार्रवाई करनी है। कोई ये नहीं कि हम किसी को जो है जो
इनोसेंट है उसके खिलाफ भी जो देखेंगे अभी हम उनको। हाँ, ऑफिसर को सुना जाएगा कि ये एलिगेशन है आपके खिलाफ कि आपने ये नहीं किया, आपने रूट नहीं चेक किया। तो ऐसे जो वो होता है, जैसे रोड होती है उसके 500 मीटर वो इन डेप्थ वो देखना होता है उधर से, तो वो कोई ब्लॉक ना करे आके। तो काफ़ी उसमें स्टैंडर्ड है, प्रोसीजर है हमारा। ये जो है प्राइम मिनिस्टर विजिट प्रेसिडेंट की या वाइस प्रेसिडेंट की कैसे सिक्योर करना है, तो उसके लिए ब्लू बुक एक है, उसमें सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। तो इट्स वेल नोन, इट्स नोन टू एवरीवन कि क्या है, खास करके पुलिस ऑफिसर्स में। 1-2 दिन में एमएच को चल जाएगी और जो कार्रवाई होगी वो। हाँ, कार्रवाई तो हमारी चल रही है, कार्रवाई हमारी चल रही है। ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ, ਡੀਆਈਜੀ ਹੋਣ, ਏਆਈਜੀ ਹੋਣ, ਐਸਪੀ ਹੋਣ, ਡੀਐਸਪੀ ਹੋਣ, तमाम ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜੋ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ 80-90 ਦਾ ਦਸ਼ਕ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ 7/1/22 ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਰੂਟ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਫਲਾ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦਫੜੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਡੀਏਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕੁਤਾਹੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲੋਕਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਲੋਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੈਗਾ, ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦੂਜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਜੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕਾਫਲਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਏਦਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ
गृह मंत्रालय ने जगाया नहीं, उदों तक सरकार भी जो है, मौजूदा सरकार जो है हत्थे हाथ धर के बैठी रही है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ ਮਿਸਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 8 IPS ਤੇ ਇੱਕ IAS ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਲਿਚ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 100 ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਏਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਗਰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, SPG ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਜੋ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਦੋਂ CM ਸਨ। PM ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ BJP ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਏ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸક્ષਮ ਸੀਗੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਏ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਾਏ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ VVIP ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਏ, ਉੱਥੇ VVIP ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ VVIP। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਲੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਸ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ SPG ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ VVIP ਦਾ, ਤੇ SPG ਦੇ IG ਰੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ, ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ SSP SP ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ IG ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ SPG ਦੇ IG ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ VK ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ,
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ 700 ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਕੋ ਥੈਂਕਸ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਆਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਖੀਰਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 2 ਰੂਟ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਬਾਏ ਰੋਡ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਏ ਰੋਡ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਏ ਰੋਡ 3 ਰੂਟ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਏ ਰੋਡ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਰ ਓਵਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਐਸਪੀਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਪੀਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹਲੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹਲੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਢਹਿ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਔਰ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇੰਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਲੀਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਲਿੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਪੀਜੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ। ਐਸਪੀਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਜੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਟ ਬਲੌਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਾ ਦੱਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਸੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੱਡੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਲੋਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਐਸਪੀਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਸਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੱਢਤਾ। ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਾਜ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਜੇ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗਾਜ ਗਿਰੂਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗਿਰਨੀ ਹੈ ਗਾਜ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। 144 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ 144 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਪੀਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਰੂਟ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ, ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਚਾਰਜਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੰਸਰਨਡ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ
ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਭੇਦ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਸ ਲੜਦੇ ਦਿਖਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਿਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੜਚਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਘੇਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਰੀਫਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਲੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 8 IPS ਤੇ 1 IAS ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਰਿਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸક્ષਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਜੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ IG ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲੀ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ? ਜੇ 3 ਰੂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ, 3 ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 700 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਚਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ RSS ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਰੂਟ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ VIP ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। SPG ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਰੂਟ ਲਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੀਗੇ ਸક્ષਮ ਸੀਗੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਸੀਗਾ, 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਈਪਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ। ਔਰ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਪੀਐਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਲੀਦਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, 700 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਂਗਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ 25-26 ਸਾਲ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹਲੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੋਲੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੂਟ ਚੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ 25 ਔਰ 28 ਜਾਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰੂਟ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। 15-20 ਮਿੰਟ ਕਾਫਲਾ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਐਸਪੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡੇਂਜਰ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ? ਨਿਕਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਵੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਓ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੱਲੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨ, ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਤੀ, रूट चला गया। रूट सामने प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, बॉर्डर स्टेट के नाल बॉर्डर शहर भी है। कल नूं कुछ भी हो सकता सी। ये कोई वड्डी गल तो है ही नहीं, अगे कभी होया नहीं कि पहला पीएम इदां ते गए नहीं, सुरक्षा की कताइयां च गए है ना। जे गए है तो फिर उन्होंने भी कहता भी शुक्र है मैं बच गया, तो की च माड़ा गल कही है। ये चुभदी क्यों पई गल किसी नूं? चुभदी तां पई है क्योंकि अपनी गलतियां छुपाउण वास्ते डिवर्ट कर रहे हैं भी ओह नहीं कविता जी, ये ओह अनाउंस कर जांदे। ये इशू थोड़ा हैगा। इशू है भी कदी अज तक प्रधानमंत्री साहब का काफला पंजाब च कदी रुकिया सी? ये दस देण कदी किथे रुकिया? जे रुकिया सी ते जे पहला नहीं रुकिया तो फिर ऐदकी किहड़े काम हो गया सी? जबकि इस तो पहला तो किसानां दे नाल तां बैठ के उन्हां दे जो उन्हां दी डिमांड सी वो भी पूरी कीती है। ये तो माहौल सुखावा होना चाहिए सी, नेड़ता करनी चाहिए। सारे पॉलिटिशियनां नूं पहला पंजाब दी सोचनी चाहिए सी भी पंजाब नूं किहड़े राह ते लैके जाना, तरक्की दे राह ते लैके जाना कि बर्बादी दे राह ते लैके जाना। जे तरक्की दे राह ते हुंदे ते फिर कोआर्डीनेशन बनांदे, पुल दा काम करदे कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੋ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਰੂਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੀਐਮ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐਮ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਰੂਟ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਰੂਟ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਰੂਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ। ਇੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਗਲਤ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਐਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਰੂਟ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਜ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ? ਜੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀ? ਕੱਟ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਜਾ ਕੇ, ਖੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੀਐਮ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੂਰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਉਹੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਟੰਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀਐਮ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀਐਮ? ਗਰੀਬ ਸੀਐਮ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਤਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੜਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ SPG ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਕਰੀਏ ਲੈ ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਦਿਓ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜਵਾਬ। ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਖੜ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਖੜੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੀਡਰੀ ਕਰੋ ਅੱਗ ਜੀ ਲਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਭਾਜੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਦੰਗੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਪਲੀਜ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਪਰੋਸੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦਿਓ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ ਇਹ ਗੋਦਰਾ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕੌਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ 59 ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ 40 ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ 1947 ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 1984 ਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਸਿੱਖਾਵਾਲਾ ਜੀ ਤਾਇਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਓਕਟਾਵੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਾਊਂਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ WC ਬੈਨਰਜੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਂ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤਲੇ ਫਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸਰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲ ਲੈਣ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਝੂਠਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਚਾਹੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2022 ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ 14 ਮਾਰਚ 2022 ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਚਾਰजेस ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚੋਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਲਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਓ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਪੀਐਮ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਟਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। पीएम साहब ने यह कहा सी, चन्नी साहब को सीएम साहब को बोल देना कि मैं पंजाब से बच के आ गया। उन्हें पंजाबी नहीं कहा सीगा, पंजाबियों नूं ना कह देना संबोधन। ये आप ही बार बार पंजाब बदनाम बदनाम बदनाम, मतलब लोगों को कितना स्ट्राइक करते हैं भी ये बदनाम कर रहे हैं, बदनाम ये खुद कर रहे हैं बार बार पंजाब का नाम लैके। मेरा कहना यह है, देखो जिन्हां ते कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होएगी। जे लगता कि गलत कार्रवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तो इन्होंने जुडिशली ते भरोसा नहीं, फिर आप जुडिशली चले जान। सिखा वाला जी बैठे हैं, एक अपनी टीम तैयार करन, चन्नी साहब नूं लैण, रंधावा साहब नूं लैण, जदों उदों दे गृह मंत्री सीगे उन्हां नाल खड़दे क्यों नहीं? फिर अज उन्हां नाल जाके अज तक तो ना बयान आया, तो खड़दे भी नहीं गए। ये बचा असीं बार बार ये कहने पंजाब नूं ये खुद बदनाम कर रहे हैं, बार बार इस करके बदनाम कर रहे हैं, अपनियां रोटियां सेकण वास्ते बदनाम कर रहे हैं। और गल करती आम आदमी पार्टी ने पंजाब नूं बदनाम, जदों दी इन्हां दी सरकार आई है 800 तो बाद कतल हो चुके हैं, सैलीब्रिटियां के कतल हो चुके हैं, मैरिज किलिंग हो रही है, सारी कह के फरोतियां मंगिया जा रही। तुसीं टिम्मी चावले का केस देख लो, तो फरोती मंगी गई, नहीं दी गई, उन्हें कंप्लेंट करती, उसका कतल कर दिता गया। तुहाडा वपार बाहर भज रहा, बदनाम तो तुसीं उस तो भी वध कांग्रेस तो, मैं तो कहना चन्नी साहब तो भी वध भगवंत मान दी सरकार के निकल गई है। पंजाबियों नूं बदनाम तुसीं कर रहे हो, वो पंजाबियों नूं बख्श दिओ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਓਯੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਮਓਯੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਏ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ? ਲੋਕੀ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਯੂਪੀ ਚਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਲੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ, ਟੁਕੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਦਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ G20 ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਬਹਿਸ ਖਿੱਚਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਵਾਲ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਬੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਸੇਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। 84,000 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਵਾਲਾ ਜੀ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।